ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਮੰਦਿਰ ਝਬਕਰਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਤਸਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਮੰਦਿਰ ਝਬਕਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸਵ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਦਰ ਮਹਾਯੱਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਇਹ ਉਤਸਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। शंकरा बाबा शेषनाग जी का रखना सारे जागे बोला वालिया मेरा रफीद रोटियां नारिया मेरा तनु मारिया। शेयर कर दोगे।
कहते बात दे देंगे बोल बाल के हरिवाल की वाले को तेरा
ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁद्र महादेव यज्ञ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਬਕਰਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਦਿਵਯ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁद्र महादेव यज्ञ ਨੂੰ ਪੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7ਵਾਂ ਰੁद्र महादेव यज्ञ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁद्र महादेव यज्ञ ਹੋਏ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ क्षति ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹੇਤੂ ਇਹ ਯੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਪद्धति ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। जय बाबा भोलेनाथ जी। सभी प्रभु प्रेमियों को शिवरात्रि का महोत्सव जो आ रहा है उसकी हार्दिक बधाई मैं पहले से दे रहा हूँ। तो आज शेषनाग मंदिर, श्री दिव्य शेषनाग मंदिर चवकरा में बाबा गणेश्वर जी के द्वारा जिस जन कल्याण हेतु श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, आज 22 फरवरी को उसके प्रारब्ध में शोभा यात्रा निकाली गई और इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने उत्साह अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया, बताया, दिखाया। ये बड़ी मेहनत की बात है और अच्छी बात है कि बाबा गणेश्वर जी जैसे महान लोग लोगों को एकत्रित करके इस धार्मिक कार्यक्रम में इनके द्वारा जो कार्य करवा रहे हैं, श्रद्धा वो सराहनीय है, वो प्रशंसा जोग है। क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरत है लोगों को अपने धर्म के प्रति जोड़ना, खासकर भगवान की लीलाओं के प्रति श्रीमद्भागवत कथा के द्वारा या शिव महापुराण कथा के द्वारा आज बहुत ज़रूरत है हमारे सनातन धर्म को उठाने की और लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने की। जो मुझे देखने को झबकरा में बहुत आनंद आया कि बहुत ही दुनिया आनंद भाव से, खुशी से इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी। तो सबको बहुत बहुत बधाई है। सब ने पहुंचकर फिर इस कथा का आनंद जरूर लीजिए। बोली बाबा शेषनाग महाराज की जय। जय बाबा शेषनाग जी। अज चपकरा पिंड और इस इलाके के सारे जिन्ने निवासी ने उन्होंने वास्ते एक बड़ा मुबारक दिहाड़ा है कि हर साल की तरह बाबा दिव्य शेषनाग मंदिर चपकरा विखे बाबा गणेश जी की रहनमाई दे विच 7वां रुद्र महायज्ञ जिहड़ा ना वो संपन्न होना जा रहा है। अज उसकी शुरुआत है। पहले दिन बाबा जी की जिहड़ी प्रतिमा सीगी उन्होंने इशनान करने वास्ते पहला रावी दरिया विखे एक शोभा यात्रा के रूप के ले जाता गया। उत्थे इशनान करवा के जो वापस आए तो सारे पिंड की जिहड़ी शोभा यात्रा सी वो नगर निवासियों ने और साड़ियाँ जिहड़ियां मातृ शक्ति भैणां है उन्होंने 108 तो वध कलश अपने सिर ते धारण करके सारे पिंड की परिक्रमा करके शोभा यात्रा कढ़ी तो जिहड़ा कि दृश्य बहुत मनोहारी सी, बहुत दिखण वाला सी। ये जिहड़ी सारा जिहड़ा चीज़ संपन्न हो रही है यह बाबा शेषनाग की कृपा के नाल है। बाबा शेषनाग दा जिहड़ा पवित्र स्थान है, यह सिद्ध स्थान है।
ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੋਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਗੋ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਗौ ਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਰਤਵਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 7-6 ਦਿਨ ਰੁਦਰ ਮਹਾਯੱਗੇ 7 ਸਪਤਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬਚਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਔਰ ਚੰਗੇ ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ।